ओम शांति। आज साकार महावाक्य 29/1/2026। मधुर संतान माने निजर मिठा बाबा को मन पकाइबा द्वारा तुमे माने सतप्रधान देवता होइजिब। जोगर यात्रा उपर ही सबकिछि निर्भर करे। प्रश्न, जेपरी पिलामाने बाबांक प्रति आकर्षित हेउछन्ति सेपरी केउ पिलामानंक प्रति समस्ते आकर्षित हुअन्ति? उत्तर, जे माने फूल भଳି होइछन्ति। जेपरी छोट पिलामाने फूल भଳି पवित्र अटन्ति सेमानंकु विकार ज्ञान जना नथाए, सेतिपय सेमाने समस्तंको आकर्षित गरिथान्ति। सेपरी तुमे पिलामाने मध्य जेतेबेले फूल भଳି पवित्र होइजिब सेतेबेले समस्ते तुम प्रति आकर्षित हेबे। तेणु तुम भितर कौनसी प्रकार विकार कंटा रहिबा उचित नुहे। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछन्ति जे यह पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। निजर भविष्यतर पुरुषोत्तम मुख को देखुछ, पुरुषोत्तम शरीर को देखुछ, अनुभव करुछ जे आमे पुणी नुआ दुनिया सत्य जुगरे लक्ष्मीनारायणकर वंशावली को जीवु अर्थात सुखधाम को जीवु अथवा पुरुषोत्तम हेबो। बसु बसु ए विचार आसुची विद्यार्थी माने जो पाठ पढ़ु थांती एवं जो श्रेणी रे पढ़ु थांती ता निश्चित तांका बुद्धि रे थिबो ना मु बारिस्टर बा अमुक हेबी। सेपरी तुमे माने मध्य जेतेबेले एठारे बसुछ तेबे एक कथा जानिछ जे आमे विष्णुक कूलकु जीवो। विष्णुंकर दुईटी रूप अछि, लक्ष्मी एवं नारायण। तुम मानकर बुद्धि एबे अलौकिक होई जाइछि, आ कोनोसी मनुष्यर बुद्धि रे एही कथा र विचार आसु नथिबो। तुम मानक बुद्धि रे एही सब कथा अछि। एहा कोनोसी साधारण सत्संग नुहे। तुमे माने एठारे बसिछ एवं जानुछ जे सत्य बाबा जहाँको शिव कहा जाए आमे तांको संगरे बसिछु। शिव बाबा ही रचयिता अटंती, सेही रचनार आदि मध्य अंत को जानिछन्ति एवं आमको सेही ज्ञान देउछन्ति जेमिति कि कालीर कथा सुनाउछन्ति। जदि एठारे बसिछ तेबे एकथा त मने थिबो ना आमे एठाको आसिछु नवजौवन प्राप्त करिबा पई, अर्थात एही शरीर परिवर्तन करी देवता शरीर नेबा पई। आत्मा कहूछि मोर एहा तम प्रधान पुरुणा शरीर, एबे एहाको परिवर्तन करी लक्ष्मी नारायणक भଳି हेबाको पड़िबो। तुमर लक्ष्य उद्देश्य केते श्रेष्ठ? तेबे शिक्षादाता निश्चित पढ़ुथिबा छात्र मानक ठारू अधिक योग्य होइथिबे ना? पाठ पढ़ाउछन्ति, भल कर्म शिखाउछन्ति, तेणु निश्चित भावे श्रेष्ठ होइथिबे। तुमे माने जानिछ आमको सबुठारू उच्चरु उच्च भगवान पाठ पढ़ाउछन्ति। भविष्यतरे आमे पुनर्बार देवता हेबु। आमे जहा किछि पढ़ुछु ताहा भविष्यत नुआ दुनिया पाई, आउ काहाको नुआ दुनिया विषय जना ही नाही। एबे तुम मानक बुद्धि रे आसुछि जे एही लक्ष्मी नारायण नुआ दुनियार मालिक थिले, तेबे निश्चित भावरे ताहार पुणी पुनरावृत्ति हेबो। बाबा पूछाउछन्ति तुमको पाठ पढ़ाई मनुष्यरो देवता करुछि। देवता मानक भितरे मध्य निश्चित क्रमानुसारे थिबे। सेठारे दैवी राजधानी रहिछि ना? तुमर दिन सारा एही चिंतन चालुथिबो जे मो आत्मा अटे। मोर आत्मा जे कि बहुत पतित थिला ताहे बे पवित्र हेबा पई परम पवित्र बाबांको स्मरण करुछि। जोगर अर्थ को मध्य बुझिबाकु हेबो। आत्मा स्मरण करिथाए निजर मिठा बाबांको। बाबा निजे कहउछन्ति पिलामाने मोते मने पकाइले तुमाने सतप्रधान देवता होइजिब। तेबे सब किछि जोगर यात्रा उपरे निर्भर करे। बाबा निश्चय पचारिबे ना पिलामाने केते समय मोते मने पकाउछ? जोग करिबारे ही मायर लढ़ी होइथाए। तुमे माने निजे जानुछ एहा जोगर यात्रा नुहे, जेमिति कि एक लढ़ी अटे, एथिरे विघ्न बहुत पड़ी थाए। जोगर यात्रा रे रहिबारे ही माया विघ्न पकाई थाए, अर्थात बाबा को भुलाई देई थाए। कहउछन्ति मध्य बाबा आपणक स्मृति रे रहिबारे ही मायार तोफान बहुत आसुछि। एक नंबर तोफान हेला देह अभिमान, तापरे हेला काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह। पिलामाने कहउछन्ति बाबा आमे बहुत चेष्टा करुछु जे जोगयुक्त होई रहिबारे कौनसी विघ्न न आसु, किंतु पुणी भी तोफान आसुछि। आज क्रोधर तोफान आसिला, आज लोभर तोफान आसिला, आज मोर अवस्था भल रहिला, कौनसी तोफान आसिला नहीं। जोगर यात्रा रे सारा दिन रहिले। मन बहुत खुशी थिला। बाबा को स्मरण करिली। जोगरे स्नेहर लुह मध्य बोही थाए। बाबा स्मृति रे रहिबा द्वारा तुमे मिठा होइजिब।
ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମାୟାଠାରୁ ହାରି ହାରି କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପିଲାମାନେ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ନା? ଯଦି କେହି କହେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ତେବେ କେହି କ'ଣ ହିସାବ କରିପାରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ସାରା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କିପରି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କହିବ ଆମେମାନେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେବତା ପଦ ହେଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ନିଆରା ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମ ସଦୃଶ ସାକାର ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନାହିଁ। ସେ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଡ୍ରାମାରେ ଦେଖ ତାଙ୍କର କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବାବା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅମୁକ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କେଉଁ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ହିଁ ଆସିବେ? କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ ନା, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଶୁଣୁଛ, ଧାରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। କିପରି ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛୁ। ପଢ଼ୁଛି ତ ଆତ୍ମା ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ଶିଖୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛି। ଆତ୍ମା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅମର। କେବଳ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ମୋହ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅବିନାଶୀ ବସ୍ତୁରେ, ନା କି ବିନାଶୀ ବସ୍ତୁରେ। ଏତେ ସମୟ ତୁମେମାନେ ବିନାଶୀ ଶରୀରରେ ମୋହ ରଖି ଆସିଛ। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଶରୀରର ଚେତନାକୁ ଏବେ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି କାମ କରିଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଜି ଏହିପରି ଭାଷଣ କରିଲି, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଜି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କରିଛି। ସେ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକକୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ରଚୟିତା କିଏ? ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏମିତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମନେ ରହିଥିବ। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେକରି ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିମା ରହିଛି। ଦେଖ ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସେ ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ମଶା ମାଛିଙ୍କର ତ ମହିମା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ ତେବେ ଆଉ କି ଜ୍ଞାନ ରହିବ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଥିଲୁ, କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ଯେତେ ଛୋଟ ପିଲା ସେତେ ଭଲ ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର। ବିଲକୁଲ ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ସେମାନେ କର୍ମ ବିକର୍ମ କିଛି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ଏବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ଅଛନ୍ତି। 5 ବିକାର ରୂପୀ କଣ୍ଟା ଅଛି ନା?
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଏବଂ କଣ୍ଟାର ଜ୍ଞାନ ଜଣାଅଛି। କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ବବୁଲ ଗଛର କଣ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ୍ଟା। ସେଇ କଣ୍ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏବେ କଣ୍ଟା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲାବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାୟା ନଥିବ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା କିଛି ବି ନଥିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଦୁଇଥର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଚାଲିଛି ତାହା ସବୁ ନୂଆ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। 5000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରେକର୍ଡ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହାକି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହା ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା? ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲ କି ଆମକୁ ଏହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମରେ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଦୁନିଆକୁ ତ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିବେ, କିପରି ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଆମେ ନିଜର ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତଳୁ କୌଣସି ଦ୍ୱାରିକା ବାହାରି ଆସିବ, ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଆଉ କୌଣସି ନାମ ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାକି ଏହାକୁ ପୁସ୍ତକ ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହି। ତେବେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ କାହାର କୁହାଯିବ, ଭକ୍ତିର ନା ଜ୍ଞାନର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଧର୍ମ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ଶାନ୍ତିଧାମ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ନିବାସ କରେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନିବାସ କରିବାର ହକ୍ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ରହିଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଅସଲି ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପାତ୍ରମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦାଦା କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନା। ତାପରେ ପୁଣି ପଦ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏହା ଭାଇର ଶରୀର, ଏହା ଭଉଣୀର ଶରୀର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏହି ଛୋଟ ତାରକା ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ତାରକା ଶରୀର ବିନା କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରକାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାରାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରା ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଆତ୍ମା ଅତି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ, ଶରୀର ବଡ଼, ତେଣୁ ତାକୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ମେଳା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁତ କାଳ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛେ ନା?
ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଛେ? ବାବା ଯାହା ସବୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଶୁଣାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତାହା ନୂଆ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା, ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, ତାହା ଯେପରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏତେ ବର୍ଷ, ଏତେ ଦିନ, ଏତେ ମିନିଟ୍, ଏତେ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛୁ। 5000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସଠିକ୍ ହିସାବ ରହିଛି ନା? ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେ ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଗଣନା କରି କହିପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ତ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ପୁରା ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଘଡ଼ିରେ ମିନିଟ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡର ଫରକ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣରେ ତ ବିଲକୁଲ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଲେ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ନା, ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ହେବି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1, ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଖଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ବିନାଶୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେ ହିଁ ଅମର ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ହିଁ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ଚେତନାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଜର ଅନାଦି ଆଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବନ୍ଧନ ହେଉଥିବା ଏବଂ କରୁଥିବା ମରଯିବା ଭବ। ଯେପରି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧାର ନେଇଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ତୁମେ ସବୁ ମରଯିବା ଜନ୍ମଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଯେବେ ଚାହୁଁଛ, ଯେପରି ଚାହୁଁଛ ସେହିଭଳି ନିଜର ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିଦିଅ। ବାବା ଯେପରି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ନିର୍ବନ୍ଧନ ହୁଅ। ମୂଳପତନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସ। ନିଜର ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ନିଜକୁ ଅବତରିତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମା ମନେକରି କର୍ମ କର, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ସ୍ଲୋଗାନ, ନିଜର ମାନସିକ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ହିଁ ମାନସିକ ସେବା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ହୁଏତ ତାହା ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଥାଉ, ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପରେ ରହିଥାଉ, ସମ୍ପର୍କ ରୂପରେ ରହିଥାଉ ବା ନିଜର କୌଣସି ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, କୌଣସି ବି ଆକର୍ଷଣ ବା ମୋହ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମୋହର ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।